Всем привет, с вами я Фронза. Сегодня у нас запуск от SpaceX Starlink-4.11. Не прошло и недели с последнего запуска Starlink-4.8. А сегодня уже у нас новый запуск с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Что-то музыка слишком громкая. С космодрома Ванденберг в Калифорнии. Небольшая информация для вас, господа, по этому запуску. Так. Сейчас 3 секунды буквально. Так, SLC-4E у нас используется сегодня. Так, от SpaceX началась трансляция, я переключусь на нее. Так, с SLC-4E в Калифорнии запуск будет производиться сегодня. Это космодром Ванденберг. И у нас... Извиняюсь. И у нас первая ступень. B1063, это будет ее 4-й полет. Ранее Sentinel-6 Starlink-28 и Dart. Посадка на Of Course I Still Love You в 640 километров от побережья в Тихом океане. Створки будут спасены кораблем Квест. Примерно в таком же состоянии, как и Ступень. 8-й запуск в этом году и 142-й запуск Falcon 9. Сейчас попытаюсь найти информацию по таймингу. Запуск через 7 минут, я так понимаю. Нет. Через 12 минут запуск. Примерно. И спутники опять будут развертываны через час. Так как это будет полярная орбита для спутников Starlink сегодня. Полярная орбита выведения спутников. Буквально с секунды на секунду будет, наверное, уже трейлер у SpaceX. Должен быть. Ожидаем. LWO1 WeatherNet, liftoff conditions looking pretty good. Так, начался трейлер от SpaceX. Ignition. Liftoff. Falcon 9 has cleared the tower. Запуск примерно через... Сейчас скажу точную информацию. Промились на данную секунду. 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, По 1. идее, через 11 минут запуск должен состояться. Сейчас посмотрим.
Да, Good morning, it's 11 Friday, минут. February 25th, and you're looking at a live view Доброе of Falcon 9 that утро awaits для its вас, 9:12 a.m. господа. Pacific Вы time видите launch from Falcon Space Launch 9 Complex 4E at Vandenberg Space Force на Base. Ванденберге. My name is Andy Комплекса Tran, and I'm joining you this SLC-4. morning from our headquarters in Эндрю Hawthorne, Трен, California, as we launch another инженер 50 Starlink качества satellites to low SpaceX. Earth orbit. This marks our 8th launch of 2022, Это уже second launch будет this week, and the second launch from 9-й Vandy запуск this на month. Due to the increase in our SpaceX в launch этом cadence году. and as a result of the hard work of our teams, today's mission is the fastest launch-to-launch at Vandenberg Space Force Base for SpaceX to date, having supported the NROL 87 and Starlink missions Это all будет within the same самое calendar month. быстрое. If you've been Быстрый запуск following SpaceX компании. and Starlink, you might already know that Starlink is a Космос constellation of multiple по satellites сравнению that с orbit the прошлым planet at about запуском прошло 3 дня 550 kilometers. Because Starlink does два not rely on для traditional них, ground я не знаю. infrastructure, it is ideally suited for areas of the globe where connectivity has typically been a challenge or non-existent, such as rural or remote communities. Most был очень recently, Starlink went большой live in челлендж для Brazil and Bulgaria and is SpaceX. now available in 29 А global также markets. So a big congratulations to Уже в everyone on the Starlink team for 91 these additional стране rollouts to доступен Latin America Starlink, and насколько я Europe. услышал. A bit later in the Недавно webcast, we'll присоединились talk about Бразилия, how our team is Болгария. also helping residents of the island nation of Tonga И reconnect after a volcanic eruption earlier this year. это For now, let's take a разговаривают про closer look вулкан, at the когда rocket supporting взорвался today's mission. Тонга, вулкан. What you Starlink see on your помог screen людям. is a SpaceX Falcon 9 rocket named after the 9 Merlin engines at the bottom На of the first вашем stage. экране ракета Almost Falcon 70% 9, of the названа entire в честь rocket is comprised of the 9 first stage, and its двигателей job is to Мерлин accelerate the на vehicle первой through the Earth's ступени. atmosphere into space. The rocket on your screen may not look very big, but in fact our two-stage rocket stands 70 meters tall, Ракета which makes it выглядит almost as достаточно tall большой на as the экране, Statue of 70 Liberty in New метров York City. в высоту. Today's first stage will be flying for the fourth time. Первая Previously ступень having уже будет supported летать NASA's DART, четвертый or раз. Double Asteroid DART, Redirection Test Mission, the миссия, Sentinel-6 Michael Freilich mission, and a Sentinel-6 past Starlink mission. и We are going to be Starlink. attempting to recover the first stage for the fourth И time on our возвращение drone будет ship на that you see on screen. This one's named, Of course, I still love you. The portion of the rocket on top of the first stage is the black carbon fiber inner stage. Due to its coloring, it's pretty hard to miss. The inner stage is a composite structure that not only connects the first and second stages, but also houses the pneumatic pushers that allow the stages to separate about 2.5 minutes into Так, ну, flight. рассказывается, как On top всегда, of the inner stage is the Falcon привычная 9 second информация, stage. The second stage которую вы propels можете our уже payload послушать, to its если вам desired orbit интересно. by В прошлых utilizing the запусках я single Merlin переводил. vacuum or MVAC engine that's Тут revealed рассказывается про after stage оснащение первой и separation. второй ступени. Так, The а у MVAC меня engine will then новости, кстати, ignite and старые. carry the Starlink satellites to Давайте я a их low вообще Earth уберу. orbit, or LEO. Сейчас добавлю. Although there is no universal standard for low Сейчас, Earth наверное, у вас orbits, it пропадет typically картинка refers на to orbits that are секундочку. less than 2,400 kilometers in altitude. Да. In addition to our Starlink constellation, the International Space Station also travels Сейчас in всё low Earth вернется. orbit around the Earth with an average altitude of about 400 Надо kilometers. просто... And at the very top of the rocket, you'll notice a large nose cone. This is called the payload fairing. Today's fairing is housing the 50 Starlink satellites and will protect them until the vehicle is Просто немножко outside не of the Earth's подготовил atmosphere, at which новости. point the fairing halves will separate to Так. expose the satellites to the vacuum of space. Всё, Both fairing halves on today's Falcon по-прежнему 9 rocket are flying только for the количество third time, спутников сегодня and we 50 will be штук attempting to будет на recover these halves борту again from the water once they return to Earth. под обтекателем, So который the уже live летает rocket sounds you не may в be able to hear первый from our раз. launch pad are the pops and hissing sounds related to the propellant loading that started at the T-minus 35-minute mark. Our Falcon 9 vehicle uses two Заправка propellants, ракеты a за refined 35 form минут of началась kerosene called до RP1, запуска. or rocket Керосин propellant 1 as a и fuel, and liquid супер oxygen or LOX as an жидкий, oxidizer. ой, супер An охлажденный oxidizer is жидкий a substance кислород that a fuel используется в requires in качестве order to топлива burn. нашего. The liquid oxygen is chilled well below its boiling point so that it has a much greater amount of mass per volume. That basically means that we can load more of it onto the rocket. In addition to these two propellants, we also use the chemical TTAB, or triethylaluminum and triethylborane, as an ignition source. The combustion of RP1 And when and the engine LOX chill is started. makes the rocket go, but it's TTAB Началось that sets the охлаждение match and двигателя uses the первой propellant- ступени. that uses the propellant to sets the match to the propellant mix. If we're using a barbecue analogy, you can think of RP1 and LOX as charcoal and the oxygen in the air, and the lighter is TTAB. Рассказывается And про until you light that преимущества match, you won't have топлива flame to cook your food or for our purposes, керосин, lift off. кислород.
То, что очень эффективное топливо, помогает вернуться ракете на Землю или в океан, как повезет. Точнее, не как повезет, а как запланировано в миссии. And as you can see on screen, the weather in Vandenberg is looking pretty good. Typically, we get a lot of clouds. Мы видим достаточно хорошую погоду в Ванденберге сегодня. Вся погода показывает зеленый свет на запуск сегодня. И спутники будут выброшены, так сказать, через час и 2 минуты после запуска. Так, показывают про влияние вулкана Тонга и вот антенны Starlink, которые помогли людям связь восстановить с миром, потому что это все-таки острова. Вот получили люди тарелки спутникового интернета от Илона Маска, Starlink. И планы на будущее, а также оформить предзаказ, но кроме России, вы можете на сайте starlink.com. Сейчас начинается следующий важный этап подготовки к запуску ракеты. Это отвод башни обслуживания. Небольшой отвод башни обслуживания на небольшой угол для перевода ее в предстартовое положение. Видим, как клешни башни обслуживания ослабляют свою хватку к второй ступени, а также башни обслуживания помогают в кондиционировании полезной нагрузки. Начинается ее отвод в предстартовую позицию. И она обеспечит более легкий и свободный взлет для Falcon 9. 1 миллион фунтов керосина и жидкого кислорода на борту, когда ракета полностью заправлена. Это буквально через минуты 1,5-2 будет. Через 2. Замечательная погода в Ванденберге сегодня. Замечательно для отправки спутников. Видим вентинг с участием жидкого кислорода в виде таких облачков от Falcon 9, которые полностью ее охватывают. И мы видим систему подачи воды, которая уже скоро включится на стартовом столе для гашения звуковой волны от двигателей для того, чтобы не повредить стартовый комплекс. И она закончилась заправка первой ступени. Закончилась полностью заправка первой ступени. И через минуту будет закончена заправка второй ступени. Вот раз 50 спутников Starlink под обтекателем на самом верху ракеты, извините. Заговариваюсь немного. Continuing to march towards T0, just under 2 minutes now. Again, the range. Осталась минута 40 секунд до запуска.
Закончилась загрузка топлива во вторую ступень. Ракета полностью заправлена. Видим еще больше облаков, исходящих от заправочной инфраструктуры Falcon 9. Минута почти до запуска. Минута до запуска. Falcon 9 в стартовой конфигурации. Именно за минуту до запуска компьютера Falcon 9 перенимает всю работу на себя, и она сама по себе. Все системы готовы к запуску. Это слышали по радиосвязи. И Falcon 9 готова к запуску 50 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Осталось 15 секунд. 10 секунд осталось. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Falcon 9 взлетела со спутниками Starlink на борту. Давление в норме. Прошло уже 40 секунд после взлета Falcon 9. Он достаточно успешный. Falcon 9 уже в сверхзвуковой скорости сейчас будет. И сейчас будет момент максимального аэродинамического сопротивления. Для ракеты самый тяжелый этап полета. Есть Макс Q. So we have a couple of events happening in quick succession in about a minute. First up, we'll have main engine cutoff, also known as MECO, followed by stage separation. Через минуту будет выключение двигателя первой ступени. 9 двигателей выключатся на первой ступени. Потом вторая ступень включит свой двигателей. И первая ступень будет возвращаться на посадочную платформу Ashore. Of course, I still love you. Буквально 20 секунд. Меньше. Окей, 5 секунд осталось. Есть отключение. Сейчас будет двигателей. Первой ступени. И рассоединение ступеней есть. Есть включение двигателя второй ступени. Барлен вакуум заработал. И оценение обтекателей есть. Stage separation, second engine start of the Merlin vacuum engine, and you just saw on screen that the fairing halves. Запущены двигатели второй ступени. Первая ступень отделилась, и отсоединение обтекателей произошли успешно.
И видим, как Falcon 9 готовится к возвращению на Землю. Даже ни единого облака, кстати, на небе. Слева мы можем видеть первую ступень, а справа вторую ступень. И первая ступень готовится к возвращению на Землю на автоматическую платформу в Тихом океане. Буквально через 3 минуты с половиной, где-то нет, больше, 4 минуты будет entry burn. Перед возвращением происходит 2 запуска двигателей. Это entry burn и landing burn. Первое включение двигателей — это 3 двигателя включаются для того, чтобы погасить скорость и сопротивление атмосферы. А второй же запуск двигателя выполняется для посадки. The engine that you see on screen on the second stage is a little bit different than the engines on the bottom of the first stage. It's actually optimized to perform in the vacuum of space, being able to produce over 220,000 pounds of thrust, compared to the engines on the first stage, which are actually optimized to perform at sea level. Вторая ступень на траектории нормальной. 190,000 pounds of thrust each. Эти фотки Starlink-4.11 выложили, очень красивые достаточно. Сегодня должны быть не хуже. Видим, как газ это у нас это у нас азот. Он используется в качестве газа двигателей ориентации для Falcon 9. Мы видим его работу на первой ступени в виде таких пшиков белых. И через несколько минут уже будет посадка Falcon 9 и отключение двигателей второй ступени сразу же. Entry burn через 30 секунд буквально. Things continuing to go smoothly for our second stage. Ожидаем entry burn через 5 секунд. Через 3, 4, 1, сейчас. Entry burn. Включение двигателей есть. Видим, как скорость падает у первой ступени. И entry burn завершен. И остался один запуск двигателя. Один запуск двигателя для посадки. И после посадки будет отключение двигателей первой ступени. Ой, второй ступени, извиняюсь. Первое отключение двигателей второй ступени. А потом через примерно час будет отключение, отсоединение спутников Starlink. Ожидаем видео с Falcon 9.
Stage 2, FTS is safe. Так, видео с Here's one платформы. landing burn. А сейчас Our drone ship, we just heard Ванденберг. the call out that the stage 1 landing burn has started. So if we are successful, this will be the 4th time that this booster has successfully landed. Stage 1 landing leg deploy. Лендик. Ноги. Good Посадки. call-outs that we Есть did, посадка. the landing legs deployed. Waiting for audio or visual confirmation of that first Ожидаем. stage. Да, есть And посадка there it is. Falcon 9. Right in the Идеально middle на of our центр drone ship. платформы. That is a successful first stage landing, the Браво, fourth for this SpaceX. particular first stage booster. Выполнена So we посадка. did hear И call-out for successful second engine есть cutoff выключение of the двигателей второй ступени. Merlin vacuum Nominal orbit engine. insertion. И на этом, And наверное, that будет was сейчас the уже call we're waiting for as well, заканчивать. nominal Expected orbital launch of signal, insertion. Vandenberg. So now the second stage with our satellites are in a coast phase. Next up is second engine start 2, also known as SES2, and second engine cutoff 2, also known as SECO 2. Следующий этап это which is будут scheduled включение to start двигателей around the второй T+53 ступени. minute И mark. From there, we're going to have payload deploy occur just after the T+1 hour включение mark. двигателей второй Until then, we're ступени going to take и a short break, and опять we'll их see you all back выключение. here in about 45 minutes. Until then, sit А, у back, нас сейчас enjoy будет the space перерыв. jams, and we'll see you soon. Ну, наверное, я на этом буду заканчивать, потому что достаточно долго. 35 минут я не просижу. И все равно надо бежать мне уже. Наверное, на этом мы, ребятки, будем заканчивать нашу замечательную трансляцию от SpaceX. Всем спасибо, кто был. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить новую трансляцию. Подписывайтесь в группу ВК. Подписывайтесь на мой Twitch, там проходят игровые трансляции и трансляции разговорные. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.